एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह। नजर करनी महाराज, भूल छिमो हमरी प्रवापन, भूलन हार कहाँ को मोसो। भूल छिमो हमरी प्रभ आपन, भूलन हार कहाँ को मोसो। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी, धन गुरु नानक साहब जी। नजर करनी पातशाह जी, बाणी दे दर्शन, बाणी दी अभ्यास आपने नजर नाल बख्शना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिद्ध गोश की बाणी के दर्शन असी काफी समय तो कर रहे हैं। अज इस बाणी का आखिरी पदा विचारण लई शेष रह गया है। इस बाणी विच साहिब ने सानू कई चीज़ां डूंघे रूप में समझाइयां हैं। अध्यात्म बारे, जीवन बारे, मन बारे, बाणी बारे, गुरमुख बारे, नाम बारे। अगर किसी ने गॉड रियलाइजेशन, संत का मार्ग, धर्म की पौड़ी दे विच अपना जीवन बिताना है या उस मार्ग वल जाना है, तो मैनू लगता है यह बाणी अति रिवीलिंग, जीवन दे भेद खोल देती है। जीवन विच की है जिस विच असी फोकस करना है, किस मैथड नाल करना है, यह भी सब यह बाणी दस रही है। श्वास का की रोल है, होर भी अनेकां ही विचार 72 पदियां विच साहिब ने साडे सामने रखे हैं। हजूर की अपार कृपा है, इस बाणी नूं दर्ज करके साहिब ने सानू पेश किया है। इस बाणी के विचार विच ब्रह्म ज्ञान छिपिया है। अगर ब्रह्म ज्ञान नूं मैं जानना चाहता हाँ, मैनू यह लगता है कि इस बाणी की विचार डूंघे रूप विच कीती जाए तो ब्रह्म ज्ञान वास्ते मैं तैयार हो सकता हाँ। किवें मैं उस पासे में जाना है, यह जान सकता। अति ही दुखदाई समय चों असी सारे निकल रहे हैं। अज एक होर वीर 2 दिन पहला विछोड़ा दे गए हैं। मनजीत मिंटू इस बीमारी की लपेट विच आ गए। यह समा जीवन नूं जानन वाले वास्ते एक ठहराव वाला समा लगता है। जो सब कुछ हो रहा है, इस तो असी की सीख रहे हैं। जीवन की डायरेक्शन बदलण लई यह समा असी बिता सकते हैं, जीवन नूं जानन वास्ते। कोई वीर भैन इस पदे दी नूं पढ़दे तां असी इहदे दर्शनां विच उतरदे हां। वाहिगुरु जी। क्या भविए सच सूचा होए, साच शब्द बिन मुकत ना कोए। रहाओ तेरी गत मित तू है जाने, क्या को आख वखाणै। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट, आपे सब रंग माणै। साधिक सिद्ध गुरु बो चेले, कोजत फिरै फुरमाणै। मांगै नाम पाए ए भिखिया, तेरे दर्शन को कुर्बाणै। अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोजी होई। नानक सब जुग आपे वरतै, दूजा अवर ना कोई।
ਨਾਨਕ ਸਭ ਜੁਗ ਆਪੇ ਵਰਤੈ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਜਗ ਆਪੇ ਵਰਤੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਜਗ ਆਪੇ ਵਰਤੇ, ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿਸਮਾਦ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਪਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਏ, ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਿਧਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ, ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਬਿਨ ਨਾਰਾਇਣ, ਆਸਣ ਬੈਸਣ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ, ਸਾਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜਪਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਭਾਵੀਏ ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਝੂਠ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਇੱਕ ਕੂੜ ਦਾ ਪਾਲ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸੱਚ ਓਝਲ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਲਿਆ।
ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਕਿਆ ਕਹਿ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਵਖਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਏ ਸ਼ਬਦ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 38ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਗਾਣੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਲੀਨ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਰਕ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬੀਤੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। 72 ਪਦੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਉਸ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਆਹਾ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਤੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ 13th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਮਿਸਟਿਕ ਹੈ, 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਤ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਡਾਂਸ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਡਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ ਔਰ ਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਪਤਾ, ਆਪੇ ਪ੍ਰਗਟ, ਆਪੇ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਹਨ। ਅਗਰ ਰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸਭ ਰੰਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰੰਗ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸੋਟੈਰਿਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਲ ਸੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉੱਤਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਈਡੀਅਲ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਕਿਆ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। 13 ਵਰੇ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਹੈ,
ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਗੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਪੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਗਿਣਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਸੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਅਸਲ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛਿਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲਿਪਾ, ਤੋहे संग समाई। गुरु तेग बहादुर कितनी आसानी नाल दस रहे हैं। बाहर किधर लभन जा रहे हैं, वो तो नाल है साडे मन विच ही वो दर्शन प्रगट हैं। सानू इस जीवन विच एक मौका मिलिया है। कितने प्यार नाल गुरु अर्जन साहिब समझाते हैं, भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। एक मौका है, एक चांस है गोबिंद नूं मिलन दा। ब्रह्म ज्ञान की गल चलती है, जीवन के तत्व नूं जानन की गल चलती है। तू आपे गुप्ता, आपे प्रगट, आपे सब रंग माणे। सारे रंग ही उही हैं, सब रंग उही माणदा है। महाराज कहते हैं साधक सिद्ध गुरु बह तेरे, साधक सिद्ध गुरु बह चेले, खोजत फिरे फुरमाने। अनेक ही साधना करते हैं, अनेक ही सिद्ध हैं, गुरु हैं, उन्हां दे चेले हैं, सब खोज रहे हैं तेरा फुरमान, तेरा ऑर्डर, तेरा हुक्म। तू है कि महाराज निरंकार है कि एक क्रिएटर कौन है, गॉड कौन है, की है, इनू किवें जान लेना है। इस जीवन विच मैं इस इशू के उत्ते एनर्जी लगावांगा तो मेरा जीवन सारा रीडिफाइन हो जाएगा। मैं किस तरह जीवन नू देखदा हाँ। यह समा है, देखो यह दस रहा है जीवन के तत्व विच है कि साडे सके संबंधी प्यारे अनेक ही जन विछोड़ा दे गए हैं। बिना दसे बिना पुछे वो ले जाता है, समा है। महाराज कह रहे हैं अनेक ही लभदे हैं, उसनूं साधना कर रहे हैं, लभ रहे हैं, पर लभना और लभण की विधि की है 72 पदियां विच साहिब ने समझाई है। मन की जित की है, हार की है, शब्द की है, नाम की है। अज जिस गल तो असी परेशान हाँ, या जिस गल तो असी कन्फ्यूज्ड हाँ, या जिस गल करके भटक रहे हाँ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵੀਏ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੇਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਇਸ ਆਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਹੈ? ਇਸ 72 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਉਹ ਨਵੀਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਰਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ, ਇਹ ਵਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਿਸਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਰੈਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਭਗਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਪਾਏ ਇਹ ਭਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਮ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ, ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲਏਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਮਨ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਛੂੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਟ ਵਾਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ ਸਦਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਠਹਿਰਾਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ बनाया, एक ऑर्डर बनाया, कानून बनाया
ਜੋ ਮੈਂ ਬੀਜਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਦਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਦਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਬੀਜ ਬੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਸਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਗਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੰਮੇ ਕੋਏ ਨਾ ਸਾਧ ਬਿਨ, ਠਹਿਰਾਓ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਾ ਕਤਹੂ ਨਾ ਛੂਟੀਏ, ਹਮ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਨਹਾਰ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖਾ ਕਤਹੂ ਨਾ ਛੂਟੀਏ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ ਦਵਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਥਾਟਸ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟਲੈਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨ ਚੂਰੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਗਿਆ ਗਿਆ, ਚੂਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗੋ ਨਾਮ ਪਹੇ ਐ ਬਿਖਿਆ, ਪਾਏ ਐ ਬਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਸੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗੀ, ਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਟਟੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ।
अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोझी होई। वाहिगुरु ने यह खेल रचाया है। आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਖੇਲ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਾਈਆਂ। ਸਭ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਣਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਝੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਦੇ ਪਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ बार-बार समझाया है, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साणे, शब्द सुरत भवसागर तरिए, नानक नाम वखाणे। पहला सुरत नूं जान लईए, माइंड नूं स्टेबल कर दईए, एकागर कर लईए, शब्द विच लीन कर दईए। सुरत शब्द भवसागर तरिए। सुरत और शब्द एक रूप हो जाते हैं, फिर यह जीवन का सागर तरिया जाता है। इस तो पार एक नवा जीवन मिलता है। ना ओ मरे ना ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माए। मन विच बसाण दी गल है। नाम नूं नानक सब जग आपे वरते, दूजा अवर ना कोई। इस बाणी की अखीरली पंक्ति है महाराज। यह तो महाराज जिमें लीन ही हो गए हैं कि मैं नहीं हाँ। नानक सब जग आपे वरते, सब उही वरत रहा है। मैनू उसका सिर्फ अखों देखी वर्जन दिखता है, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਜੋ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਲੋਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ। ਸੁਰਤ ਦੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਮਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖੇਗਾ, ਇਹ लगता इस तरह है कि यह दिख सकता है कि यह सारी फिजिकल और स्पिरिचुअल रैलम एक कंटिन्यूटी विच है, निरंतर है।
ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਜਗ ਆਪੇ ਵਰਤੇ। ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਲੇਅਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੂਖਮ ਔਰ ਗਹਿਨ ਡੀਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਉਤਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਜਰਨੀ ਤੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੇ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਜੂਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਵੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਰਿਵੀਲ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਔਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪੇ ਹਨ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਤ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਹਜ਼ੂਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਖਿਮਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਧਰੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਜੂਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਔਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ, ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ।
बहुत 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 धन्यवाद है हजूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप कुछ बोलना चाहो, दसना चाहो, जी आया नू सुधार करना चाहो, जरूर करना।